Dear children, in this video we are going to see the new chapter respiration in living beings. Okay, respiration is differ from breathing. All the organisms are breathing and they are doing the respiration. So what do you mean by breathing? Just they are taking in of oxygen from the surrounding and take out of carbon dioxide. That is called breathing. Breathing means that is inhalation and exhalation. Okay, so inhalation in the sense taking an air rich in oxygen ரிச்சாக இருக்க ஏரை உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கு பேர் inhalation. The same way exhalation in the sense carbon dioxide we can taking outside, take out of carbon dioxide from our body, that is called exhalation, that is breathe out. That breathe in and breathe out, inhalation and exhalation is called breathing. Breathing is differed from respiration. Respiration oda ஒரு part தான் breathing. Okay, breathing means the process of by which oxygen rich air is taken in and carbon dioxide rich air is removed from the body, that is called breathing. But respiration means it is the process of by which oxygen is used to break down of food to release energy. That means நம்ம டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்தில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து பிரேக் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிள் மாலிகூல்ஸ் தட் இஸ் குளுக்கோஸாக மாற்றும். அந்த குளுக்கோஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை. நம்ம ப்ரீத் பண்ணி கிடச்ச அந்த ஆக்சிஜன் அந்த குளுக்கோஸை பிரேக் பண்ணி எனர்ஜியாக கொடுக்குற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரெஸ்பிரேஷன். ஆக்சுவலாக ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் தட் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்கும். That is called cellular respiration. Our lungs do the breathing, that is inhalation and exhalation. oxygen ரிச்சாக இருக்க ஏரை இன்ஹேல் பண்ணுறது. அதே மாதிரி அந்த இன்ஹேல் பண்ண ஏர் வந்து பிளட் மூலியமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வரும். ஒவ்வொரு செல்லையும் நம்ம டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வழியாக ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தால் அந்த ஃபுட்டோட சிம்பிளர் ஃபார்ம் தட் இஸ் குளுக்கோஸ், அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்க குளுக்கோஸை பிரேக் பண்ணி எனர்ஜி கொடுக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிகிறப்ப வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எக்ஸலேஷன். ஸோ ஆக்சுவல் ரெஸ்பிரேஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் ஆஃப் த செல். செல்லுக்குள்ளே இருக்க மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணி கிடச்ச அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் குளுக்கோஸை ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஆக்சுவல் ரெஸ்பிரேஷன். அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை ரெஸ்பேர் பண்ணுறது ப்ரீத் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன். So this is the difference between breathing and respiration. Breathing is the physical process, that is inhalation and exhalation. But respiration is the chemical process. நம்ம குளுக்கோஸை பிரேக் பண்ணி எனர்ஜி கொடுக்குற அந்த ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ப்ராசஸ். இன் ப்ரீத்திங் தேர் இஸ் நோ எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு, எந்த ஒரு எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. பட் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போது எனர்ஜி வில் ப்ரொடியூஸ் and there is no enzymes and catalyst involved in the process of breathing. But cellular respiration enzymes and catalyst are involving. Breathing will take place outside of the cell, but respiration will take place inside of the cell. So this is the difference between the breathing and respiration. Next we are going to focus the respiratory system. A set of organs that are involved in the exchange of gases is called the respiratory system. So ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மொத்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலெக்டிவாக சொல்கிற ப்ராசஸ் தான் அந்த டேர்ம் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். Simple organism like a small organisms in the sense the respiratory system ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஹியூமன்ஸ் மாதிரி ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் ஆர்கானிசம்ஸ் ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஆர்கானிசம் மீன்ஸ் the respiratory system also will be complicated. Now we are going to discuss the respiratory system of some animals. So unicellular organism. Unicellular means uni means single. So animals made up of single cell.
சிங்கிள் செல்லில் ஒரு அனிமல் ஆர்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகிருக்க மாதிரி ஸ்மால் ஆர்கானிசம் லைக் அமீபா இந்த மாதிரி ஸ்மால் யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசத்தில் த ரெஸ்பிரேஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ராசஸ் டிஃப்யூஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ். ஏர் டைரெக்டாக அட்மாஸ்பியரில் இருந்து சரௌண்டிங்ஸில் இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும், அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியருக்கு டைரெக்டாகவே ஏர் ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். ஓகே, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்துக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கானிசம் கிடையாது. ரெஸ்பிரேஷனுக்காக ப்ரீத்திங் பண்ணுறதுக்காண்டி கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கானிசம் கிடையாது. பட் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம், தட் இஸ் மோர் தென் ஒன் செல்ஸ், மெனி செல்ஸ் ஆர் மேடிங் ஒன் அனிமல்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸ். மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸ் தே ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். கேஸை இன் பண்ணுறதுக்கும் டேக் இன் பண்ணுறதுக்கும் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் தே ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ். Now we are going to see some methods of breathing in different animals. First one is the moist skin. Some animals like earthworm, leeches in the sense attapoochin solradhu. So these are the animals, they will breathe through the moist skin. Some of the amphibians like frogs. So frogs oda body la salamanders, so these are all amphibians in the sense they can live both in water as well as land. So land la irukappa they have a lungs valiya respire pannum, but if it is in the water, inside of the water, they will respire through the moist skin valiya they will do the respiration. The next one is spiracles. Insects, they have some openings, body openings will be present in throughout the body. So body la anganga chinna holes irukum, in the holes ku pay na spiracles. In the spiracles valiya air will enter. Spiracles will followed by the spiracle, that special tube that is called tracheal tube. So this tracheal tube valiya the oxygen will be enter into the body and it is transporting throughout the body. So this is called spiracles. This type of breathing will take place in all the insects. The next type of breathing is gills. Fishes and other aquatic animals. Aquatic animals means the animals they are living inside the water. They are breathed through the special organ called gills. Gills will present inside the pair of thin slits in the skin on both the sides of the fish's body. So behind the eyes. So eyes ku பின்னாடி ரெண்டு பக்கம் சைட்ஸ்லையும் ஸ்கின்னுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் தான் கில். ஸோ கில்ல வந்து நிறைய கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், சின்ன சின்ன ஃபிலமெண்ட்ஸும் நிறைய கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாத்துலேயுமே பிளட் வெசல்ஸ் நிறைய கேரியாக இருக்கும். கேப்பிலரிஸ் சின்ன சின்ன ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபிஷ் ப்ரீத் பண்ணுறவ எப்படி பண்ணும், மவுத் வழியாக வாட்டர் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸோ அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிருக்க ஆக்சிஜன் கில்ஸ்குள்ளே இருக்க அந்த பிளட் கேப்பிலரிஸ், பிளட் வெசல்ஸ், அந்த கேப்பிலரிஸ்குள்ளே அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிரும் வாட்டரில் இருந்து. தென் பிளட் வழியாக இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் டு த பாடி, ஃபிஷ்ஷோட பாடி ஃபுல்லாக என்ட்ரு ஆகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு த சேம் வே இட் இஸ் அவுட் கோயிங், வெளியில் போகிற அந்த வாட்டரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு லோட் ஆகி போயிடும். amphibians, that means frog or சின்ன frog, baby frog. So during lifetime baby எக்லேருந்து ஹேட்ச் ஆன அந்த பேபி ஃப்ராக் பேர் வந்து tadpole. Tadpoles-க்கு they have a gills, like a fish மாதிரி they have a gills. அது எப்போ பெரிய அடல்ட் ஃப்ராகாக மாறுறப்போ அந்த கில்ஸ் டிஸப்பியர் ஆகிட்டு அதோட பாடியில் லங்ஸும் ஸ்கின் வழியாகவும் they will do the respiration. The next type of breathing is called lungs. So higher animals like amphibians, reptiles in the sense lizards, crocodiles, then birds, all the type of birds, then mammals means they are give birth to the young ones and they are nourishing. young ones-க்கு வந்து மதர் வந்து ஃபீட் பண்ணுறது, மில்க் ஃபீட் பண்ணுறக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த அனிமல்ஸ் தே ஹேவிங் அ ப்ரீத்திங்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இருக்குது, தட் இஸ் லங்ஸ். லங்ஸ் இஸ் பேர் ஆஃப் லங்ஸ், 2 lungs will be present. ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் இஸ் அ ஸ்பாஞ்சி சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு சின்ன பேக் மாதிரி காட்டன் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. செஸ்ட் ரீஜியனில் இட் வில் பி ப்ரெசன்ட், ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும், நம்மளோட ரிப் கேட்ச்குள்ளே ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆர்கனில் தான் ஆக்சிஜன் ரிச்சாக இருக்க ஏர் உள்ளே வரப்போ நம்ம நோஸ் வழியாக என்ட்ரு ஆகக்கூடிய அந்த ஏர் வந்து ட்ரெக்கியா வழியாக பாஸ் ஆகி பிராங்கோல்ஸ் வழியாக இட் இஸ் ரீச்சிங் டு த லங்ஸ். ஸோ லங்ஸில் இருக்க சின்ன சின்ன ஏர் பேக்கெட் ஆல்வியோலை வழியில் இந்த கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிரும். கார்பன் டை ஆக்சைடு திரும்ப இட் இஸ் ரிமூவிங் ஃப்ரம் த லங்ஸ்லேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு இட் இஸ் இன்டு த given out into the air. So this is the way of breathing is called by means of lungs.
So we saw about that different types of breathing, methods of breathing. That is, first one using the moist skin, spiracles, gills and lungs. Okay children, in this video we learn about what is breathing and what is respiration and what is the difference between the breathing and respiration and what even by respiratory system and different types of respiratory system in animals. Okay children, thank you.